Ashtamaksharam, that is eighth aksharam, is in amshaha. In amshaha. In amshaha. Navamaksharam, that is the ninth letter. I in aikyam. I in aikyam. I in aikyam. Dashama aksharam. I in iha. I hrasva aksharam. I in iha. Dasha aksharani samaptani. 10 aksharas are done. I'm going to just repeat for your comfort. Prathama aksharam U. Hrasva letter as an Uma. Second, Dvitiya R in Rishihi. Tritiya aksharam E in Ishvaraha. Chaturtha aksharam O in Odanam. Panchamaksharam U Dirghaswaram Urmihi iti pade. Shashtaksharam E in Ekam. Saptamaksharam A in Am. Ashtamaksharam in Amshaha. Navamaksharam I in Aikyam. Dashama aksharam I in Iha. Ekadasha aksharam A in Amaraha. A in Amaraha. Dvadasaksharam R. That itself is a letter I told you. R. It's a kriyapadam. It's a to scatter. Iti kriyapadam. R. Then Trayodasha aksharam L. In the words like klipta. I gave you example. Klipta. L. Chaturdasha aksharam Au in Aushadham. Au Aushadham. Panchadashaksharam Aha. Aha. Okay. I'm going to call
each one of you, please turn on your video and just show your work, and I'm going to show my board, and if there is any mistake, please cross. Okay, Kalyan Ram Mahodaya. Kalyan Ram Mahodaya, Kripaya Kurvantu from your board. Mokshaksharani Mokshaksharani अस्मिन् फलके अस्ति श्वेतफलके शुद्धं वा अशुद्धं वा इति कुर्वन्तु करेक्ट् वा तथा शुद्धं वा अशुद्धं वा इति कुर्वन्तु Five letters or in board number 2. Dvitiya Shweta. We have used presentation. If you have any questions, you can tell it all this. दर्शनं कर्तुं शक्यन्ते वा कृपया मैक् म्यूट् कुर्वन्तु हवा If you all correct in class, कृपया माइक म्यूट करें।
I made 2 mistakes. யாருக்கு என்ன क्वेश्चन கிட்ட சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஓ வந்து அவங்க எழுதிட்டேன். ஐ வந்து அது நம்மளால பிரயத்னம் நல்லா பண்ணுவோம். சும்மா இது ஒரு keep yourself with a thing. Yeah, that's all happen. Nobody go with that. Okay. Recollection தான். அதுதான் ஏ வந்து ஐ எழுதிட்டேன். So I வந்து yeah, I have showing the board. Correct yourself because குழந்தைகளுக்கு நான் கரெக்ட் பண்ணுவேன். We are all adults. I don't want to correct. Okay. Everything is correct means good. But don't worry about anything. There is nobody to judge. புத்தி நான் ஒரே ஒரு இது தப்பு பண்ணிருக்கேன். ஓதனம். ஆஹா. மேல கொம்பு போடுறியா? இல்ல மேல கொம்பு போட்டேன். பட் வந்து இது வந்து ஒண்ணு போட்டேன். போட்டு மேல ஒரு கொம்பு தான் போட்டிருக்கேன். மேலே கொம்பு போட்டீங்க. பக்கத்துல கோடு போடுங்க. ஓகே ஓகே. Yeah, that those things ரெண்டு கோடு அது ஒண்ணும் கவலைப்பட வேண்டாம். ரெண்டு கோடு போடணும் இல்லையா? ஓதனம். ஆமா. அதுக்குதான் நான் மாத்தி கொடுத்தேன். எப்படி பண்றீங்களோ பார்க்கலாம் சொல்லி. அந்த ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் மட்டும். That's okay. Nothing to worry. Okay. As long as we know how to write there. நான் பத்தி புக்ல வந்து நான் இந்த வார்த்தையை லெட்டரே தெரியாதேன்னு நினைக்கிறேன். For that reason we have to test ourselves. Okay. Thank you. Okay. குருஜி என்னோட ரெண்டு தப்பு. That's okay. Don't worry about any தப்பு. We all have to learn by doing some small mistakes. பதில நீங்க போட்டுக்கீங்க பட் மேல மீது போடுங்க போதும். Not worry about this. Thank you. धन्यवाद. You all have correct. कृपया कुर्वन्तु. भानुमति महोदय எனக்கு ஹேங் ஆயிடுது. உங்களுக்கு கேக்குறதா? எனக்கு கேக்குறதா? என்னோடது வந்து எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு. ஒரு ரூங்கிறதுல மாத்திரம் ஒரு சுழிச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டா. அது மட்டும் தான். That's okay. As long as you know how to write and read later on. அதுக்கு தான் படிக்கிறீங்க. word by word படிக்கணும் அப்படி ஆசை வந்துனா இந்த மாதிரி பண்றதா நல்லது. Everybody, all the others. குருஜி நான் வந்து ரெண்டு தப்பு குருஜி. அம்மாக்கு வந்து மேல புள்ளி அம்முக்கு மேல புள்ளி தான் வைக்கணும். கரெக்ட் தான். Close your mic and I'll turn off your mic and video also so that I can talk to the other person. ஏன்னா ரெக்கார்டிங் ரொம்ப சத்தம் வரும். Who wants to talk? Anybody wants to talk? गुरुजी नमस्कार. अनुराधा. இந்த ஐடியா கரெக்ட்டா? ஓகே. எல்லாமே கரெக்ட் குருஜி என்னது. பட் ஆம்ல மார்க் கீழ கோடு போடணும். இது கண்டிப்பா வரணும் இல்ல சான்ஸ்கிரிட்ல. அந்த மார்க் கோடு கீழ வரல. இது பத்தி கவலைப்படுங்க. பயங்கர டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு குருஜி. நீங்க பேசுறது எதுவுமே கேட்கல. Please turn off your mic, please. Mute Kuvantu. Mhoday.
Mic mute करोतु भवती. Okay. So if you are all அந்த மார்க் அந்த இதெல்லாம் கீழே கோடு கம்பல்சரி இல்ல நமக்கு சான்ஸ்கிரிட்ல எதுல எங்க கோடு இருக்கு போடுவல ஆமா அவ்வளவுதான் கீழே ஆம் 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 லெட்டர் எழுத வேண்டாமா நீ வெறும் இது வெறும் லெட்டர் எழுதினாலே ஏன்னா ஓகே ஓகே words starting with I just want to give an example how you pronounce this letter அதுக்கு தான் நான் கொடுத்தேன் சரி எல்லா வார்த்தையும் எழுதணுங்கிற அவசியம் கிடையாது எனக்கு முதல்ல இந்த அக்ஷரம் நல்லா பழக்கம் வந்துட்டா எனக்கு அது புரியும் சரி ஓகே நன்றி குரு அந்திரே மாமி everybody இந்த ரூல்ல அத சுழிக்கணுமா சுழிக்க கூடாதா எந்த இடத்துல ருலியா லுலியா தட்ஸ் ஓகே அப்படி சுழிச்சாலும் தப்பு கிடையாது ஏன்னா சில புக்ஸ் அது மாதிரியும் போட்டிருப்பா நான் எனக்கு பழக்கம் இல்லை நான் இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் அப்படி எழுதிடுவேன் அதனாலதான் பார்த்தேன் நான் ஏன்னா நான் இப்படி எழுதி பழகிட்டேன் இப்படிதான் எழுதணும்னா மாத்திக்கிறேன் சில புக்ஸ்ல அந்த மாதிரி இருக்கும் அதனால we will not worry about those things as long as you identify the rule ரஸ்வர் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா ரிஷி ஹிரு இப்படி போடுவோம்னா பரவாயில்ல I think I did everything well. Very good. All correct. Very good. Thank you. Yeah. Dhanyabad. Ipo I'm going to call any one of you to describe what we did last week, the new lesson. Okay. Karthikeyan Mahodaya. Please kripaya mute kurvantu. Karthikeyan Mahodaya. Namaste Guru. Namaste. Enna padichom last week no konjama sollugo I am going to ask some other person also. Okay. Last week अनुवाद विचार विराम अर्धचंद्र बिंदु एक दंडम द्विदंडम இதெல்லாம் நம்ம கத்துக்கிட்டோம் அது ஜாயின் லெட்டர்ஸ் எழுதுறதுனால என்னால அதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண முடியல just as long as you heard the word that's more than enough எழுதுறதுலாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் ஒரு நாளைக்கு ஓகே இப்ப விசர்கஹ விராமஹ அனுஸ்வாரம் இல்லையா அனுஸ்வாரம் அப்புறம் அர்த்தச்சந்திர பிந்து சின்னானி அப்படின்னா சிம்பிள் நம்ம யூஸ் பண்றோங்கிறது சின்னானி அந்த ஹா சைலண்டா இருக்கணும் பிகாஸ் we are using the நாசிகா லெட்டர் ந அதனால வந்து சின்னானி சிக்னானி அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது சின்னானி எது விருஞானி இல்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து வியஞ்சனானின்னு படிச்சிருப்போம் வியஞ்சனம்னா ஸ்பைஸ் சொன்னேன் நானு வியஞ்சனானி எவ்வளவு வியஞ்சனானி சொன்னேன் நானு 5 groups மொத்த டோட்டல் வியஞ்சனானி எவ்வளவு சொன்னேன் 33 அதுக்கு கிராமட்டிக்கல் நேம் என்ன சொன்னேன் ஹலஹா அச்சஹாங்கிறது வாவல் சொல்ற மாதிரி ஹலஹா கான்சனன்ட் சோ 33 கான்சனன்ட்ஸ் அத வந்து 5 ஃபர்ஸ்ட் 25 பஞ்சவர்கா ஓகே கல்யாண்ராம் I am going to move to the next person கல்யாண்ராம் மகோதயா சொல்லுங்க என்ன 5 குரூப் சொல்லிட்டார் அதுக்கப்புறம் வேற என்னெல்லாம் சொன்னேன் பஞ்சவர்கா எப்படி வருது எப்படி பஞ்சவர்கா பண்ணினா 25 letters have been divided into 5 groups சரி பஞ்சவர்கா எதனால 5 குரூப்ஸா பண்ணா हलः त्रियशः वर्गः
அக்ஷராணி பிரத்யேக எதுக்கு குரூப் பண்ணா தெரியல. அது பிளேஸ் ஆஃப் ஆரிஜின் சொன்னேன். எங்கேருந்து லெட்டர்ஸ் பிகின் பண்றதோ எந்த ஸ்தானத்திலிருந்து உச்சரிப்பு வருதோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வரணுங்கிறது. அதனால அதுக்கு அந்த மாதிரி குரூப்பா பிரிச்சிருக்கா. அப்புறம் நான் என்ன சொல்றேன், பிரதமாட்சரம் திருத்தியாட்சரம், ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் தேர்ட் லெட்டர் என்ன கூப்பிடுறோம் அது அல்பஸ்வராக அல்ப பிராணஹ. द्वितीय चतुर्थाक्षरम चतुर्थाक्षरम इस प्राण महाप्राणः महाप्राणः पंचमाक्षरम अंजावद लेटर अनुनासिका अनुनासिकाः अनुनासिका மூக்கிலிருந்து வரணும். நாசிக்ங்கற இடம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வேர் சூர்பனகா's nose was cut off by Lakshmana. அதுவும் அல்ப பிராணஹ தான். அஞ்சாவது அக்ஷரம் பிராணஹ அனுநாசிகாः. அங்கே ப்ரொனன்சியேஷன் வரணும். ஆமா, சவுண்ட் வந்து மூக்குல இருந்து கொஞ்சம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கற மாதிரி. பிரதமம் ஓகே. நெக்ஸ்ட் சுந்தரேஷ் மகோதய. कृपया म्यूट करोतु. நீங்க மைக் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. கல்யாணராமன் சார். சுந்தரேஷ் மகோதய अस्ति वा? सुंदरेश महोदय. ओके, we will move to Muralidhara महोदय. का वर्गः என்ன சொன்னேன், அதான் ஃபர்ஸ்ட் பிரதம வர்க்கஹ. பிரதம வர்க்கः க கவர்கஹ. என்ன எப்படி வந்தது, பேர் எப்படி வந்தது? கவர்கஹ கண்ட்யாஹ. ஆமா, கண்ட்யா. ஏன் கவர்கான் கொடுத்தார் பேரு? கா வந்து த்ரோட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறதுனால. ஆனா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் தி குரூப். அதனால அந்த வெச்சே ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் தி குரூப். அதனால கவர்கா. கவர்கா கண்ட்யாஹ. கண்ட்யாஹ கண்டத்துல இருந்து வரதுனால கண்ட்யாஹ. கண்ட்யாஹ. என்ன லெட்டர் எல்லாம் படிச்சோம்? க கமலம். நெக்ஸ்ட் லெட்டர் க க. இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே குதிக்கணும் வயித்துல இருந்து. க க மகாபிராணம். க மகாபிராணம். ஆமா. ககஹ 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 ககஹ. இது முகம் நகம் அதெல்லாம் கா வரணும். ககஹ பேர்ட். முகம்னு சொல்ல முடியாது, மூஞ்சின்னு சொல்லக்கூடாது. முகம் ககஹ முகம் நகம். Okay, any questions? Harikesha, any question? Hariharan Mahodaya, any question? No madam, so far so good. Sundaresh Mahodaya, gatavan va ingan poyindela ala kaano. Okay. Vinod Mahodaya, any question? Kopi sandeha asti va? குருஜி, இந்த ஒரே ஒரு இது அட்டாச்ட் ஓவல்ஸ்க்கு பேர் வந்து அயோக் வாகா இல்லையா? அயோக வாகா. அயோக அது ஸ்வரஹ அச்சஹ அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன எக்ஸலன்ட் மீனிங்? ஸ்வரஹ அது வந்து காமன் நேம் ஃபார் தி வேர்ட் வாவல்ஸ். அச்சஹாங்கிறது கிராமட்டிக்கல் நேம். வாணினி யூஸ் பண்ண போற வேர்ட் வந்து அச்சஹா. ஓகே குருஜி. கிராமட்டிக்கல் நேம் அண்ட் காமன் நேம் அந்த மாதிரி. Thank you, Guruji. Okay. Vayam agre chalamaha. That is, we are going to continue our lessons with the Kavargaha letters, and we will move on to Chavargaha also. And as you all know, Kantyaha, the third letter, Tritiya Aksharam, which is what prana is that? You must have guessed it by now. It's a third letter. First and third letter, we know it is alpha prana. So the continuing kavarga, ga, ga. The Angla Bhasha வந்து GA வரணும். அதுக்கு பதம் வந்து
Very well known padam, Gajaha, elephant. That's why we have the slogan Gajananam. Ananam means face. One who has an elephant face. So, Gajananam. Ga. Triti Aksharam. Letter number 3 in the Kavarga. Ga. Without any effort, and letter is also very simple. गधेखाना एलिफेंट गुरुजी Elephant, ama. அதான் கஜராஜஹா, அதுக்கு அவருக்கு பேர்லாம் உண்டு. கஜராஜஹா. Okay, திருத்திய அக்ஷரம் அல்ப பிராண கா. So again, கண்டத்திலேருந்து வரணும். கா, கா, கஜஹா, கா, கஜஹா. மனசுல சொல்லிக்கோங்க. Then when you have the dictation, I would know how much you understood. Okay. Chaturtha aksharam of Kavarga, which is a Mahaprana. It is pronounced with a little more breath. Gha, gha, ghataha, gha, ghataha. And the code has to, the horizontal line has to touch both the places, both the curve and the vertical line. அது மேல கரெக்டா the horizontal line போகணும் கண்டிப்பா. இதுதான் கனபாட்டி சொல்றதுக்கும். கனம்னா ஹெவி, கனஷ்யாம் அப்படின்னு ஹிந்தியில கிருஷ்ணனுக்கு சொல்லுவா. கனஷ்யாம். Ghana refers to the cloud who is like the color of the cloud. Ghanashyam. Ghataha. गुरुजी கொஞ்சம் பின்னாடி போடு ப்ளீஸ். கட்டகானா என்ன குருஜி? என்ன சொல்வேன்? கட்டம் வாசிக்கிறார். கட்டம் கார்த்திக். பாட். ஆகாஷ்வாணியில் அது கட்டம் பார் அப்படிங்கிறாங்க. கட்டத்தின் வாசிக்க மேல உட்காந்துருக்காரு அப்படிங்கிறாங்க. கட்டம் பார். ஒரு காலத்துல எல்லாம் மதுரை மணி வாசல வாசிக்கும்போது பில்வாதிரி ஐயர் அப்படி அவெல்லாம் வாசிப்பார். ஆலங்குடி ராமச்சந்திரன் வாசிக்கிறார். அப்புறம் வர்ற மீனாட்சி ஆதன் டிவோட்டி ஆஃப் மகாபரிவா. அப்புறம் இப்போ கசன் கார்த்திக் இருக்காரு. எல்விடி சுகன்யா ராம் கோபால் விநாயகரம். Ghatam player. கதாஹா என்ன மீனிங்? இல்ல கடாஹா டா வரணும். அந்த லெட்டர் நான் சொல்லி தரல, பட் யூ வில் ஹியர் இட். கடாஹா, கதாஹா. घटः. Okay. Mahaprana letter. Chaturtha aksharam of Kavarga. Gha. Ghataha. இந்த இதுல டா நம்ம தமிழ்ல பட்டம் அது மாதிரி சொல்ற மாதிரி டா சொல்லணும்.
பட்டம்ல எந்த டா வருதோ அந்த டா தான் சொல்லணும். இந்த டா எல்லாம் லூஸா சொல்லக்கூடாது. கடம் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. கடஹா. பட்டம்ல எந்த டா நீங்க சொல்றீங்களோ அதுதான். So chaturtha aksharam, as I told you, the horizontal line should touch the curve and the vericobar, the vertical line. Ghataha meaning panai, pot, man panai. Oh. So 4 letters are done in the main kavarga, which is ka, kamalam, kha, khagaha, mukham, nakham. Those are the words. Okay, sakhi, sakha, the second ka. Avla correct ah solli aganadilla. Then the third letter is ga, gajaha. Ga, gajaha, yanai, elephant. Fourth letter, chaturtha aksharam, gha, ghataha, gha, gataha. Panchama aksharam epovume anunasika. So the place of origin is going to be the same kantha, but you have to infuse the nasal sound also. The nasika swaram also will be there, and it is na. They cannot exist by themselves. They have to be connected to some letters of the kavarga only. And எந்த 4 letter நம்ம எழுதுறோமோ கவர்கால அந்த லெட்டரோட மாத்திரம் தான் இந்த nasal letter இருக்கும். Hope you understand the Tamil thing, like a mangai, pangu. With the dot to the side, S mari போடணும். Dot to the side. English எழுதும்போது N with the dot up. தயவுசெய்து மத்தவங்க மியூட் பண்ணுங்களேன். குருஜியோட கேட்க மாட்டேங்க ப்ளீஸ். Mute your phone play please. Boys, if you have a question, you can ask me and then I'll mute again. இந்த ரெக்கார்டிங்ல ரொம்ப இதுவா கேட்கறது. கல்யாணராமன் சார் ப்ளீஸ் மியூட் பண்ணுங்க. கல்யாணராமன் சார் ப்ளீஸ். That is like a mango. English சொல்ற மாதிரி நான் சொல்லுவேன். பங்கு, நுங்கு எல்லாத்துக்கும் பூ வரும்போது இதான் போடுவோம். இந்த ngா தான் போடுவோம். And the rule of the thumb is this ngā will join only with the 4 kavarga letters. It cannot join with any other letter. அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கா ஓட ஜாயின் பண்ணும், கா ஓட ஜாயின் பண்ணும், கா ஓட ஜாயின் பண்ணும், and then கா ஓட ஜாயின் பண்ணும். வேற எது கூட ஜாயின் பண்ணாது, பண்ணக்கூடாது. The word should originate from the kantha with the nasal sound infused in it. Nga. Nga. குருஜி என்ன எழுதிருக்கீங்க கீழே? மங்களம் எழுதிருக்கீங்க. மங்களம். மா தெரியும் உங்களுக்கு, இம் தெரியும். நான் இங்க சோ இந்த லெட்டரோட நான் 3rd லெட்டரை ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். காவை ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். சோ ஸ்டாக் அப் பண்ணி எழுதணும். ஹிந்தில என்ன பண்ணுவா, இந்த ஹாஃப் லெட்டர் போட்டு பக்கத்துல கா போடுவா, which is not allowed in Sanskritam because we have asked to write only with the stacked up. மேலங்கா அது ஹாஃப் லெட்டர் மேல, ஃபுல் லெட்டர் கீழே. கா the tritiya aksharam. As I told you, this will combine only with the 4 letters of the kavarga. 4 அக்ஷரம் எந்த கவர்கத்துல இருக்கோ அந்த 4 அக்ஷரத்தோட தான்
இந்த ngா சேரணம். எக்ஸாம்பிள் நான் சும்மா வேர்புல சொல்ல போறேன். ஃபர்ஸ்ட் கா எடுத்தோம்னா அங்கம், பங்கம், பங்கம்னா ஷேரு, அதுதான் பங்கஜம்னு பேரு தாமரைக்கு. பங்கம், அங்கம், அங்கம்னா மார்க். தென் செகண்ட் லெட்டருக்கு வந்துன்னா சங்கா, சங்கு காஞ்ச், சங்கா. ஓகே, ngān kha. தேர்ட் லெட்டருக்கு மங்களம், கங்கா, உங்கா, அந்த மாதிரி தேர்ட் லெட்டர் காம்பினேஷன். ஃபோர்த் லெட்டர் காக்கு லங்கனம். தமிழ் அது லங்கனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவோம். அது ஆங்கிலசைஸ் பண்ற மாதிரி தமிழ் சைஸ் அது. லங்கனம். தட் மீன்ஸ் லீப்பிங் ஓவர், ஜம்பிங் ஓவர். Jumping over one meal means skipping a meal. That is parama aushadham. Langhanam, param aushadham or parama aushadham. So ngān gha combination letter. Hanuman slokata ullanghya sindho salilam salilam varum aliyum. Ullanghanamna leap பண்ணி சமுத்திரத்தை தாண்டி போனார். அதனால உல்லங்கிய. அது மாதிரி இங்க கா, இங்க கா, இங்க கா, இங்க கா அப்படிதான் ஜாயின் பண்ணும். வேற எந்த லெட்டரோடையும் ஜாயின் பண்ண கூடாது. प्रश्नः अस्ति वा? क्वेश्चन இருக்கா? प्रश्नः अस्ति वा? இந்த ஞா தனியா எதுவுமே வராதா எழுத்துல? எந்த எழுத்துலயும் அந்த மாதிரி தனி வேர்டு வராது. எல்லா இந்த 4 வேர்டா தான் சேர்ந்து வரும் இந்த எழுத்தோட. சூத்திரத்துல இருக்கு, ஆனா அது சூத்திரமா தான் இருக்கு, கிராமட்டிக்கல் சூத்திரமா தான் தவிர தனி வேர்டு வந்து பிகின் பண்ணி வராது. ஓகே, தேங்க் யூ. என் மேல புள்ளி, தமிழ்ல இந்த மாதிரி பங்கு அந்த மாதிரி. மங்களம், auspicious is a word. தமிழ் எழுதினாலும் மங்களம் எழுதிக்கலாம். இந்த மங்களம் மங்களம் ரெண்டும் ஒரே மீனிங் தான். சம்ஸ்கிருத்ல வந்து இந்த லா வருது வந்து வேதிக்ல வரும். இஃப் யூ ஆர் லிசனிங் டு ரிக்வேதம், ரிக்வேதம் அவதாரய சொல்வது அக்னி மீனே, அந்த லா அங்க வரும், வேதிக்ல வரும். கிளாசிக்கல்ல இந்த லா தான் அலவுடு. So we have mastered kavarga. Prathama vargaha kavargaha pancha aksharaani. கொஞ்சம் பின்னாடி குருஜி போர்டு பாத்துக்கிறேன். Okay. Hope you all wrote. Any doubt, any question? Prashnaha, sandehaha asti va? So now I solla pore, you are all repeating in your mind or in your house without turning on the mic. Sattama sollungo so that you can assimilate. Kavargaha, kanthyaha, ka, kamalam, kha, khagaha, mukham, nakham,
ga, gajaha, gamanam, gamanam madhuram, so gamanam, gha, ghataha, ghanapati, one who has done a ghanam, a methodology of chanting the Vedas. Padam, Kramam, Jata, Ghanam. 4 different methodology இருக்கு. So சில பேர் கிரமம் வரைக்கும் படிப்பா, சில பேர் கணம் வரைக்கும் போய் படிப்பா. So the way it is, when it is chanted, absolutely divine. How the words are 1 2 3 3 2 1 3 2 1 4 அது மாதிரி அந்த காம்பினேஷன் கேட்கறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். எந்த வேத மந்திரமும் it's absolutely divine. So Dhana, Dhanapati, Dhanashyamaha. Anunasika aksharam is Nga. Nga. Mangalam, Ganga, Angam Harehe. Okay. And நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்றேன். Nga, அனுநாசிகா லெட்டர், கா, 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 கா. அந்த 4 லெட்டர்ஸ் கூட தான் சேர்ந்து வரும். காம்பினேஷன்ல அப்படிதான் வரும். வேற எந்த லெட்டர் கூட சேரக்கூடாது. Okay. So now we are got expertise in the Kavarga. So we are going to move on to the second Varga. தமிழ் இருக்கிற மாதிரி கச்சட தப்பர இருக்கிற மாதிரியே இங்க சவர்கா. द्वितीय வர்க்கா பேர் என்னன்னா சவர்கா. ஏனால் the first letter of the group is going to be cha. அதனால சவர்கா. கொஞ்சம் போர்டு கொஞ்சம் பின்னால். இல்ல தெரியல. லெப்ட்ல கொஞ்சம் சவர்கா. Chavargaha. Cha அப்படின்னு சொல்லும்போது we are using our talu, the palate in the part of the body. Cha. So automatically it will go behind. For a smiley face ஓட தான் சொல்லணும். Chavargaha. Chavargaha. So these are called the talu. இந்த இடம் மூவ் பண்றதுனால தாலவ்யாஹா. Talavyaha. Talu is a place of origin, the palate. Ta, la, vu. ஒரு முட்டை மாதிரி போட்டா அது வு. வு, யா, யா, ஆ. ஆ வந்துன்னா அந்த விசர்க்கம் அந்த ஆஹா அந்த சவுண்ட் எடுத்துக்கணும். எழுத்து தெரியல. அப்படியா? இப்ப சரியா சொல்லுங்க. ஒரு டேபிள் ரொம்ப லைட்டிங் ஜாஸ்தியா இருந்தா ஐ கேன் டர்ன் ஆஃப் த லைட். Let me move it. Talavyaha. Drishyate va? Theriyirudha? தெரியுது. தாலவ்யாஹா. Talavyaha. தாலவ்யாஹா.
அந்த இதுக்கு என்ன இந்த லாக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது என்ன வேர்ட் சொன்னேன் குருஜி? என்ன லெட்டர் அது? இங்க வந்து அது வாவோட பாதி லெட்டர் அது. ஓ வாவோட, ஓ ஓகே, வாவோட பாதி லெட்டர்னா அப்படிங்கறது ஹாஃப் லெட்டர். அந்த காம்பினேஷன்ல வரும்போது அது ஒரு முட்டை மாதிரி ஆயிடும், வெறும் ஒரு சர்க்கிள் தான். Those words will be taught later on. Combination letters. தாலவ்யாஹா. இந்த ரெண்டு கர்வ்ல செகண்ட் கர்வ்ல தான் அந்த கோடு வரணும், வெர்டிகல் பார். அது நான் அந்த லெட்டர் வரும்போது சொல்லுவேன், பட் இவ அப்படியே காப்பி எடுத்துக்கணும். தாலவ்யாஹா. So second group is chavargaha, talavyaha. குருஜி அப்படின்னா என்ன? தாலுனா இந்த பேலட், இந்த ஏரியா யூஸ் பண்ணி ஆர்டிகுலேட் பண்ண போறோம் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம், இந்த அக்ஷரம்லாம். So belonging தாலு ஏரியா, தாலவ்யா. கண்டியாஹா சொன்னோம். அதே மாதிரி தாலு ஆபரேட் பண்றதுனால தாலவ்யாஹா. ஓகே ஓகே. ஒரு காலத்துல நம்ம எல்லாம் தாழ்ல போட்டுக்கோ, சாமி பார்த்து தாழ்ல போட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்ற காலம் இருந்தது. அப்புறம் தான் அது அப்படியே மெல்ல கன்னத்துல போட்டுக்கோ அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. எங்க அம்மாவும் சொல்லுவா தாழ்ல போட்டுக்கோ, சாமி பார்க்கும்போது தாழ்ல போட்டுக்கோ அப்படின்வா. அப்ப என்ன தாழ்லன்னா என்னன்னு தெரியாது அப்பெல்லாம். அப்புறம் சம்ஸ்கிருதம் படிச்சப்பதான் ஓ தாளுங்கிற வார்த்தை இந்த இடத்துக்கு அப்படின்னு. ஓகே. So chavargaha, second group. இப்போ out of 5 groups, first group we have mastered. Second group la we are going to enter. The first group name you have to know as chavargaha, talavyaha. Okay. So we have to start with the letter cha, as we all know. Yeah, first letter adane, adha name kuduthirukka. So cha eppadi eludrona, modala or horizontal line, curve, and then the line. Okay. Cha. சிக்கல் மாதிரி இருக்கணும் அது. cha. முதல்ல ஹரிசாண்டல் லைன் போட்டுக்கோங்க, then curve அந்த arrow இப்படி வந்தாலும் அப்புறம் vertical line அட்டாச் பண்ணி திருப்பி ஷார்ட் ஹரிசாண்டல் லைன். குருஜி சாரி தெரியல குருஜி. ஓகே சரி, எங்க வைக்கணும்னு சொல்லுங்க, நான் கரெக்டா வச்சுக்கிறேன். ஒன்னு கொஞ்சம் டுவர்ட்ஸ் யுவர் ரைட் வரணும். யுவர் ரைட். ஓகே பர்ஃபெக்ட், தேங்க்ஸ். ஆமா, வெறும் சிம்பிளா சொல்லணும், ஏன்னா இது அல்ப பிராண. சா வேர்டு என்ன கொடுத்திருக்கேன்னா சமசஹா, ஸ்பூன். சமசஹா ஹிந்திலையும் சம்சா, சம்சா தே அப்படின்னுவா. சமசஹா. சா தமிழ் இருக்கிற சா மாதிரியே தான், அதுல ஒரே ஒரு சா, இங்க 4 சா இருக்கும், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். ச சமசஹா. ஸ்பூன். ச அல்ப பிராண, பிரதமாட்சரம் in the chavarga, opening letter cha. சொல்லும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த பிளேஸ் நல்ல மூவ் ஆகும். ச சமசஹா. இந்த சவர்கா, ஷ அதெல்லாம் இந்த தாளு லெட்டர்ஸ். ச சமசஹா.
இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்க குருஜி த்விதீய வர்க்கஹால சவர்கஹா இல்லையா? சவர்கஹா, த்விதீய வர்க்க ஆமா, ரெண்டாவது வர்க்கம் சவர்கஹா. சவர்கஹா, த்விதீய வர்க்கஹா பேரு சவர்கஹா, ரெண்டாவது வர்க்கம் பேரு சவர்கஹா. சவர்கஹா. ஓகே. 5 குரூப் சொன்னோம், ஒரு குரூப் தான் முடிச்சிருக்கோம். செகண்ட் குரூப் இது செகண்ட் குரூப் சவர்கஹா. சவர்கஹா. ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து ச. சமசஹா ஸ்பூன். அது சிஏ தான் சொல்லுவோம். இங்கிலீஷ்ல சிஹெச்ஏ போடுறது கிடையாது. ஓகே, ஓ சி. இங்கிலீஷ்ல போடுறோம், பட் சந்திரா போட்டா சிஹெச்ஏ போடுறோம். ஈவன் தோ சந்திரா இஸ் திஸ் லெட்டர், பட் அது கரெக்ட் கிடையாது. சிஏ தான் போடுறோம். கரெக்ட். தாட மூவ்மெண்ட்ல இருந்து வர்றதுனால தலபியகாங்க. தாளவியாக இந்த இடம் தாளப் அதுல சொல்லுங்க. தாளபியா அதுக்கு பேரு. எஸ். द्वितीय अक्षरम महाप्राण छ. 2 कर्व அது ஓபனா தான் இருக்கணும். இந்த கர்வ் சின்ன ஸ்குவிகல்குள்ள, சின்ன சக்கரத்துக்குள்ள மேல அந்த கோடு வரணும். ஆங்கில பாஷாயம் CHA it is spelling छ. छत्रम ஷோடச உபசாரத்துல छत्रम समर्पयामि இப்படி வரும். அந்த கொடையை காமிப்பா எடுத்தப்போ. छत्रपति शिवाजी इंपीरियल अम्ब्रेला पेर छत्रपति. மேடம் சத்ரபதிக்கு என்ன மீனிங் சொன்னீங்க? அது இம்பீரியல் அம்பரலா, அவருக்கு ராஜா இல்லையா? ஓகே. ஒன் ஹூ பொசஸஸ் தி இம்பீரியல் அம்பரலான்னு அர்த்தம். மேல இந்த இதுக்கு வெண்கொற்ற கொடை அப்படின்னு உண்டு, கூடைன்னு உண்டு தமிழ்ல. இந்த வெண் இது இருக்கும், வெள்ளை இது வச்சிருப்பா இம்பீரியல் அம்பரலா. ராயல் அம்பரலா இஸ் ஆல்வேஸ் ஒயிட் கலர். அதே மாதிரி சுவாமிக்கும் கொண்டு வருது, கூடை கொண்டு வருது அப்படின்னா வேதிக்கு சத்திரம். குருஜி சத்திரம் அந்த காலத்துல அந்த சத்திரம் இருந்தது அப்படின்னா இட் என்கம்பாஸ் லைக் an umbrella. It covers people who are coming and staying underneath. அந்த மாதிரி அதுதான் சத்திரம் கட்டினார் அப்படின்னு சொல்றது. அன்னச்சத்திரம் இல்லாடி விருந்தினர் சத்திரம், கெஸ்ட் ஹவுஸ் மாதிரி இருக்கிறதா சத்திரம் சொல்றது. அந்த காலத்துல கல்யாணமே சத்திரம் சொல்லுவோம். ஏன்னா இது டெம்பரரி லிவிங் பிளேஸ், இட் cannot be a permanent living place. அதனால ஸ்திரமா அங்கேயே உட்காந்துருக்க முடியாது. 2-3 நாள் ஆனால் வெளியில வந்தாகணும். சத்திரம் தமிழ்ல வார்த்தை உண்டு, சத்திரம் மாதிரி யாரோ வரா யாரோ போறா அந்த மாதிரி சேம். So because it is like an umbrella under which people come and stay. சத்திரம். இனிமேலாவது ஷோடச உபசாரம் பண்ணும்போது பாருங்க, சத்திரம் சமர்ப்பயாமின்னு சொல்லிட்டு அது நான் கொடை எடுத்து காமிப்பா சுவாமி கிட்ட. அம்ப்ரெல்லா குடை. குருஜி இத்தே வர இல்லையா? இங்க இருக்கு இந்த இன்வெர்டட் கேல தான் த்ரா உட்காந்துருக்கு. நான் அப்புறம் சொல்லி தருவேன் எல்லாம். இப்ப நீங்க அப்படியே எடுத்தான்னு காப்பி அப்படியே நீங்க எழுதிக்கோங்க. வாட் எவர் வி ரைட் எல்லாம் வரும் உங்களுக்கு கிளாஸ்ல. ஓகே ஓகே, தேங்க் யூ தேங்க் யூ. சத்திரம் மகாபிராணங்கிறனால நல்லா அழுத்தம் திருத்தமா சொல்லணும். இதே சாதான் நம்ம யூஸ் பண்றது இச்சா. புஷ்ப குச்சம் கொத்து அப்படிங்கிறதுக்கு. ஹனுமான் புச்சம் அப்படின்னா அவரோட வாலு. ஹனுமத் புச்சம் அப்படின்னா ஹனுமானுடைய வாலு. புச்சம் குச்சம் இச்சா, இச்சா சக்தி. தமிழ்ல சொல்லும்போது இச்சை அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டா. அந்த சா ஒரே சா தான் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் இந்த இதுல வந்து
Mahaprana. Ichha. Ichha is a feminine word. Ichha. Okay. Double curve. சின்ன சர்க்கிள் உள்ள சர்க்கிள் மேலதான் அந்த ஹேங்கிங் இது கோடு CHA சத்ரம் umbrella. So this is the second letter of the second group. Next letter. Tritiya aksharam again punaha alpa pranaha. Ja. The opposite of cha. Cha வந்து இந்த curve உள்ள வரணும். இந்த இதுக்கு ஓபனா இருக்கணும். முதல்ல horizontal line அப்புறம் இந்த curve. அந்த horizontal line vertical line மேல curve, sorry, vertical line, horizontal line, curve, then மேல horizontal curve. Ja. இந்த இங்கிலீஷ் மீனிங் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. தண்ணீர் அதுக்கு ஜலம். முதல்ல ஜலம் கொண்டு வா அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஒரு காலத்துல. தீர்த்தம்ங்கிறது வந்து சாங்டிஃபைட் ஆயிடும். மந்திரபூதமா பண்றது தீர்த்தம். ரிவர் நதி ரிவர் தண்ணிக்கெல்லாம் தீர்த்தம் தான் பேர். நதி தீர்த்தம் அப்படிதான் சொல்லுது. நதி ஜலம் சொன்னால் தப்பு கிடையாது. தீர்த்தம்னா கொஞ்சம் சாங்டிஃபைட் ஆயிடுறது. அபிஷேக தீர்த்தம் அதெல்லாம் சொல்லலாம். அபிஷேக ஜலம் தப்பு கிடையாது. பட் தீர்த்தம் gives more holiness to it. அதுதான் தீர்த்த கஷேத்திரம் அப்படின்னா அங்க நதியோட இருக்கிற பக்கத்துல கஷேத்திரம். ஜலம் இப்ப எல்லாம் வாட்டர் ஆயிடுச்சு. ஆங்கில பாஷா நிரதாக அதுல அந்த ஆங்கில பாஷத்துல போய் என்கேஜ் பண்ணிட்டாச்சு நம்மள. ஜலம் ஜலம் ஜலம். Okay. Tritiya aksharam alpa pranaha jalam water. So first the variko bar panitu, then horizontal line and then open curve and then again horizontal line at the top. JA sound in Angla Bhasha. Ja la im. The la ipondu modutla vandurchu anala you will be able to identify. Ja la im jalam. Okay. Agree. Mela poem lesson number Chaturtha aksharam of Chamarga. It's a Mahaprana. It's Jha. Jha. So we have to articulate with more prana shakti. Jha. Jhashaha. Jhashaha அப்படின்னா fish அப்படிங்கிற மீனிங்ல ஒரு வார்த்தை இருக்கு.
அப்கோர்ஸ் மீனா மத்யா அதெல்லாம் இருக்கு. ஜஷஹா இதே ஜாதான் நம்ம ஜங்கார நாதம், வீணா நாதத்துக்கு பேர் ஜங்கார துவனி. அதை எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது குருஜி? ஜஷஹாவா? இதுவா ஜஷஹா. ஜஷஹா ஜஷஹா. ஜாவா அழுத்தமா ஷா. ஜஷஹா. ரொம்ப சிம்பிள் லெட்டர். இ மாதிரி எழுதிட்டு கனெக்டிங் லைன், அப்புறம் வெர்டிகல் பார், வெரிகோ பார், தென் ஹரிசான்டல் லைன் ரன்னிங் டு போத் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி லெட்டர். இந்த ஈக்கு மேலே இருக்கணும், அந்த கால் பக்கத்துல மேலேயும் போகணும். ஜஷஹா. குருஜி ஜஷஹா மீனிங்? fish, மீன். ஜஷஹா. Okay. So, 4 letters பண்ணியாச்சு. அல்ப பிராணாஹா, மகா பிராணாஹா 4. The last letter for this group is Anunasika letter, which is again Chavarga, belonging to Chavarga only. It is Nya. Again, this will also combine with the 4 letters of this group. Okay. Nya. Automatically அந்த nya. தாலு. nya. இது தமிழ்ல வந்து இந்த ஜா பஞ்சு அந்த மாதிரி nya. பஞ்சு, பஞ்சாங்கம், பஞ்சாமிர்தம், nya. எழுதிக்கிற லெட்டர் வந்து ஆ தெரியறது ஞா ஜா காம்பினேஷன். அஞ்சலி, அஞ்சலிஹி. அஞ்சலின்னா நமஸ்தே சொல்ற முத்ரா, கை கூப்புதல், அதான் அஞ்சலி. ஞ talu, nasika letter, automatically you will hear the nose sound infused into it. Nya. Anjalihi. குருஜி அஞ்சலிக்கு மீனிங் என்ன சொன்னீங்க? இது நமஸ்தே முத்ரா. நமஸ்தே முத்ரா. வணக்கம் தெரிவிக்கிறதா அஞ்சலி. அஞ்சலியா அஞ்சலியா? அஞ்சலிஹி. அஞ்சலிஹி. அத நிறைய அந்த தமிழ்லயும் யூஸ் பண்ண. கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தினார்கள் அப்படிலாம் வரும். மறைந்த தலைவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார்கள் அப்படின்னு வரும். அது எங்க எந்த பாஷையில இருந்து கொண்டு தான் தெரியல, ஆனா அஞ்சலி யூஸ் பண்றாங்க. அஞ்சா காம்பினேஷன் அது. அஞ்சலின்னு பேர் கூட வச்சுக்கிறாங்க இல்லையா? அப்பெல்லாம் எல்லாமோ பேர் புதுசா வாயில நுழையாம அந்த பேர்லாம் இருக்கு. அது இதுல ஒண்ணு. Yeah, it's a good name. Meaning is good. That you are offering Anjali, he means you are saying Namaste. Respectful term தான். Nothing wrong in it.
Anjalihi. Nya. Anjalihi. Anunasika aksharam. Dvitiya vargam. Chavargas. Fifth letter. Anjalihi. Harikeshan puriyada ellam. Srivatsanan Harikeshan. ஆமா ஆமா புரியுது. Okay. ஏன்னா நீங்க தான் youngest of the lot. And I want to double check. Anjalihi. Nya. Okay. So I'm going to go through the letters. Chavargaha, Talavyaha, palatals, Talavyaha, Talu இந்த இடம், உள்ளுக்குள்ள மவுத்துக்குள்ள இந்த இடம், Talavyaha. Cha, Chamasaha. Cha, Chamasaha. Alpapranaha. Dvitiyaksharam. Cha, Chatram. Cha, Chatram. Ichha. Gucham. Pucham. Pucham na val chone. Hanumat Pucham. Mahaprana. Tritiya aksharam. Alpa pranaha. Ja. Ja. Jalam. Ja. Jalam. குச்சம்னாலும் வால் தானே? எது? குச்சம் இல்ல, குச்சம்னா பஞ்ச், புஷ்ப குச்சம். ஓ ஓகே. பொக்கே மாதிரி குச்சம். புச்சம் இது பா வந்தாதான், புச்சம் வந்தாதான் தெகி வால். Then Mahapranaha Chaturtha Aksharam Jha. Jha. Jhashaha. Jhashaha. Fish அப்படிங்கிற meaning. It's not a very common word, but the word Jhankara Dhvani. Nirjharaha. Waterfalls க்கு Nirjharaha. இந்த ஜா தான் யூஸ் பண்ணுவோம். Jhankara Dhvani. Jha. Mahaprana Chaturtha Aksharam. Panchamaksharam Anunasika Aksharam Nya. Nya. Anjalihi. 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 You are doing the namaste. Respectful namaskaram. Anjalihi. So we have done two groups completely. Kavargaha, Chavargaha. Okay. Kripaya Grihapatam Grihapate Abhyasam Kurvantu. Adu ezhi paarengo. Then next week dictation la I'm going to ask you the Chinnani. I will say the word, you should be able to draw the Chinnam. Anuswaram சொன்னா எல்லாம் புள்ளி வைக்க தெரியணும். ஏகதண்டம் அப்படின்னா ஒரு கோடு போடணும். விராமஹா அப்படின்னா ஸ்லாஷ் போடணும். விசர்காஹா அப்படின்னா 2 டாட் வைக்க தெரியணும். அதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு I will go with these 10 letters. Kavargaha and Chavargaha. One full week இருக்கு. You can easily practice. Daily ஒரு லெட்டர் 2 லெட்டர் practice பண்ணா கூட you can master. தப்பு வந்தால் பரவாயில்லை, that's okay, but you have to know how to identify. I'm trying to give connections to how the words are used in the day to day life. வியாவகாரிக எப்ப சப்தம்ல எப்ப வியாவகாரிக விஷயம் இருக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான்.
ஜென்ரலா எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றா அப்படின்னு. ஸோ அதை வச்சுட்டு யூ கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை. If you happen to write in English or Tamil, I would not recommend. இந்த லாங்குவேஜ் அந்த லாங்குவேஜ்லயே படிச்சாதான் வரும். நம்ம அஞ்சலின்னு தமிழ் எழுதணும், அதை தான் படிப்போம், சம்ஸ்கிருதத்துல படிக்க மாட்டோம். ஸோ அந்த ஹேபிட்டை மாத்திரம் கர்ட் பண்ணிடுவோம். பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள். neither write in your மாத்ருபாஷா ஆர் ஆங்கில பாஷா. அப்படியே படிக்கிறது. அப்கோர்ஸ் யூ ஹாவ் தி எக்யூப்மெண்ட் ரெக்கார்டிங் வந்துடும். ஸோ யூ கேன் play that and then see how the words to be pronounced. So I'm going to just say a subhashitam. I want you to repeat. Don't write anything. It's in the Samskrita Baladarshaha at the back of the book. I'm just going to say and give the meaning, but you are all just repeating it. ஒன்னு வேற ஒன்னும் பண்ண வேண்டாம். இப்போ just relax. Keep all your லேಖன புஸ்தகம், எழுதுற நோட்புக், லேಖனி ஆர் அங்கனி, பென் ஆர் பென்சில் எல்லாம் வச்சிடுங்க. ஸ்தாபயந்து. வச்சுட்டு ரிலாக்ஸ்டா உட்காந்து நான் சொல்ற வார்த்தைகளை உங்க மைண்ட்ல அப்படியே சொல்லிட்டே இருக்கும். சுபாஷிதம் அப்படின்னா there will be good meaning, good import, or general thing what is happening around the world, or giving a moral advice. அது மாதிரி இருக்கிறது சுபாஷிதம். சுபாஷிதம் நல்ல பாஷணம், நல்ல இனிய சொற்கள், தமிழ்ல சொல்ற மாதிரி இனிய சொற்கள், அந்த மாதிரி சொல்லலாம். So the very first subhashitam at the back of your இது பாலாதர்ஷம் infant reader, whatever the PDF was sent to you in the WhatsApp group. அந்த பின்னால இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். வீட்டுல போய் நான் சொல்றதை வச்சு படிச்சுக்கலாம். பட் இப்போ இன்னும் வேற ஒன்னும் ட்ரை பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் யூ டோன்ட் நோ மெனி ஆஃப் தோஸ் லெட்டர்ஸ். ஓகே. ஸோ தி ஃபர்ஸ்ட் சுபாஷிதம். நபசோ பூஷணம் சந்திரோ. நபசோ பூஷணம் சந்திரோ நாரீணாம் பூஷணம் பதிஹி. நாரீணாம் பூஷணம் பதிஹி. பிருத்திவ்யாஹ பூஷணம் ராஜா. பிருத்திவ்யாஹ பூஷணம் ராஜா. வித்யா சர்வஸ்ய பூஷணம். வித்யா சர்வஸ்ய பூஷணம். சிம்பிள் ஸ்லோகம். The word பூஷணம் gets repeated. அது வார்த்தை ரொம்ப கேப்டிவேட்டிங் ஒன். பூஷணம்னா ஆர்னமெண்ட். ஓகே. வேஷபூஷணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். காஸ்டியூம் அண்ட் அதர் ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டாதான் அந்த கேரக்டர் நம்ம எப்படி டெபிக்ட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது தெரியும். இந்த ஸ்லோகம் பூஷணம் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒரு பூஷணம் இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே பூஷணம். வித்யா சர்வஸ்ய பூஷணம். தி நாலேஜ் ஆர் லேர்னிங், and learning that should not stop at any age. That's what we are all doing now. Okay. Vidya, the knowledge or learning, sarvasya bhushanam. அது எல்லாருக்குமே அது ஒரு அலங்காரம், அலங்கார பொருள், அலங்கார வஸ்து. பூஷணம் ஆனா ஆபரணம். அந்த மாதிரி you can decorate, person can be decorated with his or her knowledge. அதுவே ஒரு பூஷணம் ஆயிடும். அது only for that, not for the human race, even for animals. Animal dog training சொல்றீங்க. டாக் என்ன ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கு ஒரு ஆக்ஷனை. that learns relearns அந்த மாதிரி. சோ அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டாரு. சர்வஸ்ய பூஷணம், எல்லாருக்குமே பூஷணம்ங்கிறது வித்யா. எதெல்லாம் அடுத்த மூணு என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காரு? நபசகா. நபசகானா ஆகாயத்தின், ஆகாசத்தினுடைய, மேக ஸ்கையினுடைய, ஆகாசத்தோட பூஷணம் எதுனா சந்திரன்.
ஏன்னா அந்த நைட்டா இருக்கும்போதுதான் அந்த பளிர் சந்திரன் நெக்ஸ்ட் 5ஆம் தேதி வரப்போறது பூர்ணிமா பிளஸ் மகாபரிவானுஷ நட்சத்திரம் ரெண்டுமே. சோ இந்த பூர்ண சந்திரன் ராகா சசிவதனே அப்படின்னு சொல்றது உண்டு. அம்பாளுக்கு அப்படிதான் பேரு. பௌர்ணமி போன்ற முகத்தை உடையவள், பௌர்ணமி நிலவு போன்ற முகத்தை உடையவள், ராகா சசிவதனா அப்படின்னு. சோ அந்த நைட் டைம்ல தான் அப்கோர்ஸ் சூரியன் இல்லாம வேலை நடக்காது. சூரியன் வந்த உடனே அந்த பிரகாசம் வந்துடுறது, இருட்டு போயிடுறது, அதெல்லாம் இருக்கு. பட் ஒரு டெக்கரேஷன் சொல்லும் போது அந்த ஒரு கருப்பு ஸ்கைல நைட் ஸ்கைல பளிச்சுன்னு ஒரு தெரியறது சந்திரன். அதனால நபசகா பூஷணம் சந்திரஹா. நைட் அதாவது ஆகாசத்தினுடைய ஆபரணம் என்னன்னா சந்திரன். நாரீனாம் பூஷணம் பதிஹி. ஹஸ்பண்ட் தான் விமனுக்கு பூஷணம். அவளுக்கு ஒரு குடும்பத்தோட இருக்கிறது தான் அவளுக்கு ஒரு பூஷணம். அதே மாதிரி the vice opposite is also true. ஓகே, நராணாம் பூஷணம் நாரி அப்படின்னு அப்படியும் ஒரு வேர்டு வரும் லேட்டர் ஆன். பட் இப்ப நாரீனாம் பூஷணம் பதிஹி. தி ஹஸ்பண்ட் இஸ் தி ஆர்னமெண்ட் ஆர் டெக்கரேஷன் ஃபார் ஆல் விமன். நாரீனாம் ப்ளூரல்ல போட்டாரு. தென் பிருத்திவியாஹா பூஷணம் ராஜா. பிருத்திவி அப்படிங்கிற வார்த்தை நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பஞ்சபூதத்துல. பிருத்திவி அப் தேஜோ வாயு ஆகாசம் அப்படின்னு. சோ பிருத்திவி அப்படின்னா இந்த ஏர்த்தோட பூஷணம். அது யாருன்னா நல்ல ராஜா. ராஜாங்கிற வார்த்தைக்கு ஷைன், ராஜ் டு ஷைன் அங்கேருந்து வருது அந்த ரூட்ல இருந்து. அதாவது எக்ஸலிங் இன் ஆல் ஹிஸ் த குவாலிட்டிஸ். ராமனை போல ஒரு ராஜா, ராமராஜ்யம் ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்லையா? அதனால ராமனை போல சர்வ குணங்கள் உள்ள ராஜா. மக்கள் கிட்ட இருந்து பணத்தை ஸ்விண்டில் பண்றது ராஜா கிடையாது. அந்த மாதிரி மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் நல்ல அட்வைஸ் கொடுத்து நல்ல வழியில காமிச்சுட்டு இருந்தா. சோ இப்ப கலியுக மினிஸ்டர்ஸ் ராஜா எல்லாம் வேற மாதிரி. அவளை நம்ம பூஷணம் சொல்ல முடியாது. சோ பிருத்திவியாகா பூஷணம் ராஜா. இவ இப்ப இருக்கிறவாள்லாம் பிருத்திவியாகா பாரம் தான். ஏன்னா நிறைய பைசா வேற கட்டுக்கட்டியா சேர்த்து வச்சுட்டு இருக்கா. அதனால அந்த பாரத்தோட உட்கார்ந்துருக்கா எல்லாரும். சோ அந்த காலத்துல பிருத்திவியாகா பூஷணம், ராஜாதான் பூமியின் அணிகலன், பூஷணம், ஆபரணம். தென் வித்யா சர்வஸ்ய பூஷணம். சிம்பிள் 4 லைன், பட் இட் ஹாஸ் நல்ல வெரி குட் மீனிங் டு இட் அண்ட் வெரி சிம்பிள் திங் வாட் வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். வித்யா சர்வஸ்ய பூஷணம். எல்லாருக்குமே நாலெட்ஜுங்கிறது அலங்கார பொருள், அது இருந்தே ஆகணும். எஸ்பெஷலி நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு இருந்துட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதனால இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் இன் யோர் பாலாதர்ஷம் ஐ எம் கோயிங் டு ரிப்பீட் ஒன்ஸ் மோர். நபசோ பூஷணம் சந்திரோ நாரீணாம் பூஷணம் பதிஹி பிருத்திவ்யாஹ பூஷணம் ராஜா வித்யா சர்வஸ்ய பூஷணம். சோ இப்பவே நீங்க மகாபிராணா அல்ப பிராணா கேட்டிருக்கும் காதுல. யூ வில் பி ஏபிள் டு டிசைஃபர் எதெல்லாம் மகாபிராணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ தட்ஸ் ஹவ் வி ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் அவர் லேர்னிங். 2 வர்க்கம் பண்ணினதுனால மகாபிராணா என்ன அல்ப பிராணா என்னன்னு தெரியும். அந்த விசர்க்கம் ஈல இஹி வரும், ஊ உஹு வரும், ஆ அஹா வரும், ஏ ஏஹே வரும். அந்த மாதிரி எண்டர் லெட்டர் என்ன வருமோ அக்கார்டிங் டு தட் the visarga will change. அதுவும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அஞ்சலிஹி, அமரஹா, குருஹு, ஊர்மிஹி, அது மாதிரி எந்த லெட்டர் எண்ட்ல வருதோ அந்த லெட்டர் கூட தான் வரும். So we have successfully done 2 groups out of 3 groups. So இப்போ தச அக்ஷராணி தெரிஞ்சுடுச்சு உங்களுக்கு. out of 33 இன்னும் 23 more to go. Please கிருபையா கிரகபாட்டம் குர்வந்து, அபியாசம் குர்வந்து. கிரகபாட்டம் நினைச்சுட்டு ஐயோ ஹோம்ஒர்க் நினைச்சுட்டு அது மாதிரி பாரமா நினைக்க கூடாது. அபியாசம் நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ண நமக்கு இன்னும் பர்ஃபெக்ஷன் வரும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட கிருபையா குர்வந்து. ஸோ வயம் கக்ஷாம் சமாபனம் குர்மஹ வித் அவர் மங்கள ஸ்லோகம் and we will complete our class. And if you have any questions, please stay back after I turn off the recording so that I don't want to exceed the time so that it has to hold in the record. Swasti prajabhyah paripalayantam nyayena margena mahi mahishah
गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम सुप्रभातम्, शुभरात्रिः, नमस्ते सर्वेभ्यः। आगामी शनिवासरे अथवा भानुवासरे प्रातःकाले भारतदेशे मिलामः। पाश्चात्य दिशि शनिवासरे रात्रौ मिलामः। नमस्ते, धन्यवादः। धन्यवाद। नमस्ते।